जथेबंदियां डेमोक्रेटिक वे ना कर रही ने। सो ये दोनों तरीके बाहर नहीं है। ये जड़ा UAP केसिस दे विच मुंडे फड़े जा रहे हैं, इस भी बड़ी वड्डी समस्या है कि साडे लोगों के दिमाग में एक गल जहन कर गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिता है कि खालिस्तान बोलना गुनाह नहीं है। वो सानू देखना पेगा। सुप्रीम कोर्ट दी दो लैंडमार्क जजमेंट्स हैगे ने। एक जस्टिस काटजू की जजमेंट है इंदिरा दास वर्सिस असम के केस विच। उस केस के विच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काटजू ने बहुत क्लीयर वर्ड्स लिखे है कि अगर कोई किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मैंबर भी हैगा तो कोई ऑफेंस नहीं हैगा। उत्थों की एक जथेबंदी सी उल्फा, एक बंदे ते एलीगेशन सी कि उल्फा का मैंबर हैगा, पर उहदे विच थल्ले लिखा है कि सबजैक्ट टू कि वायलेंस एक्टिविटीज इन्वॉल्व ना होए, वायलेंस ना करता हो। सेम है चीमा साहब उन्होंने केस भी जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट की एक बलवंत सिंह के केस है, वो चीज़ जरूर उन्होंने सानू कहा है कि खालिस्तान बोलना ऑफेंस नहीं हैगा, पर थले ये है कि तुसी डेमोक्रेटिक ढंग नाल नहीं करना है। हुण जी सब तो डेंजरस गल हैगी है वो ये हैगी है कि 2000 तो बाद इन्हां 20-22 साल दे विच अप्रोक्सीमेटली 50% साडी जिहड़ी सिख पापूलेशन है वो माइग्रेट कर गई है। कश्मीर वांगू पंजाब के पिंडां दे पिंड खाली हो गए ने। मैं आपके पिंड च देखदा कि हार्डली गली दे विच 5-7 मुंडे रह गए ने। एक साडे लई वो चैलेंज हैगा। ये जिहड़ी UAP के केसिस जिन्हें असीं इत्थे कोर्ट्स ट्रायल कोर्ट्स दे विच हैंडल कर रहे हैं, इन्हां दे विच कि मैं बड़ा कॉमन पॉइंट देख रहा है। केस शुरू कित्थों हुंदा, फॉरन तो बंदे नूं कॉल आउंदी है, उस तो बाद बंदा कम्यूनीकेशन बनाना शुरू करता है, बंदियां दे अकाउंट्स थोड़े थोड़े पैसे आउंदे ने, फिर वो बाहर बैठा बंदा है जिन्हों कि वो जिहड़े केस दे विच इन्वॉल्व मुंडे ने जानते भी नहीं होंगे, वो डिक्टेशनस दिंदा फलानी जगह तो हथियार लैना। जो समान इकट्ठा कर लेंदा तो पुलिस आउंदी है तो फड़ के परचा दर्ज कर देंदी है। सो मेरा तुहानूं इत्थे एडवाइस हैगी है, क्योंकि तुसीं सारे यंगस्टर्स के टच विच हैगे हो, इस वेले जिहड़ी सानूं सब तो वड्डी लोड़ है पोलीटिकली मोबलाइज होने की लोड़ है। क्योंकि हुण असीं डेमोक्रेटिक सिस्टम च बैठे हैं, जिहड़ी वर्ल्ड की UN है वो भी डेमोक्रेसी में सपोर्ट कर रही है। जिहड़ी डेस्टिनी का अल्टीमेटली फैसला करना है वो थोड़ी पोलीटिकल पावर ने करना है। और मैं भाजी नाल भी कमरपाल नाल डिस्कस कर रहा सी कि पिछले 25-30 साल तो असीं मिल रहे हैं, साडी कौम दे विच पोलीटिकल जिहड़ी अवेयरनेस है उहदे वल असीं जमा भी नहीं तुरे सी। जे साडी पोलीटिकल अवेयरनेस पैदा हो जाती है तो मैं दावे ना कहना थोड़ी सरकार बनूगी, तुसीं मिनट तो पहले जो मर्जी वार कट लो, फिर तुहानूं किसी के तरले लैण की लोड़ नहीं हैगी। सो जिहड़ा स्टेट का अटैक है बड़े डिफरेंट ढंग नाल हैगा। हुण जिहड़ी है मतलब लगातार मीडिया दे विच मैं देख रहा, क्योंकि जिहड़ा मोदी हैगा वो इस इशूज़ ते मोबिलाइजेशन चाहुंदा है। लगातार हर जगह ते ये इशूज़ किया जा रहा है कि सिंह छड्ड दो। पहली तो गल है कि लोगों ने फिलहाल पहले भी मैं फॉरन च जाना है, कोई जो स्टेज तो खड़ा होंदा है बंदा वो कहता जी 2 लाख बंदा पंजाब च मर गया, कोई कहता 50,000 मर गया, कोई कहता 70,000 मर गया। तकरीबन साडी मूवमेंट नूं ठंडे पिया नूं मैनूं लगता है कि 94 तो बाद जिहड़ा वा तकरीबन 27 साल हो गए ने, साडे कोल किसी किस्म का डाटा ही नहीं है। सो यह भी जी बंदी सिंघां वाली गल है, ये भी बड़ी फेलीयर है कि जो तो अपने खालसा जी बैठे से उत्थे मोहाली कंप्लीट डाटा नहीं है, कंप्लीट जोड़े केस है ने केस टू केस असी उन्होंने फाइट ही नहीं कर। जे असी 2000 उदों जो खालसा जी बैठे ने असी जी लोगों के उपर वर्ल्ड लैवल पर ये मैसेज आए कि आ जोड़े बंदे 4 है ने तो ऑलरेडी सज़ा पूरी कर चुके हैं, फिर लोगों का नज़रिया बदल जाऊगा। सो इत्थे तीनों गल्लां हैगियां ने जिहड़ियां बंदी सिंघां वाली गल हैगी है, उहदे विच ये हैगा कि जिहड़े ते बंदे ऑलरेडी 20 साल जिहड़ी सैंक्शन सज़ा पूरी कर चुके हैं वो तो उन्होंने किसी राष्ट्रपति की लोड़ नहीं हैगी, किसी गवर्नर की लोड़ नहीं, किसी स्टेट गवर्नमेंट की लोड़ नहीं हैगी। सानूं वर्ल्ड लैवल पर दसना चाहिए कि ये इलीगल डिटेंशन हैगी। दूसरे नंबर पर ये जिहड़े साडे बेन सिंह कतल केस दे विच जिहड़े 4 बंदे ने, इन्हां दे केस विच जे
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, 2014 ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਬੀਂਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਂਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ 100-150 UAP ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੇ 22 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ MP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਠਾਕਰ MP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 22 ਦੇ 22 ਕਤਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਦ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਬੀਤਣੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਅੱਜ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ
कि नौजवानों ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ। ਆਪਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਦਾਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਮਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ 1984 ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਮੂਰਖ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੁੱਝੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੱਲ ਬਚਦਾ, ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੈ ਮੂੰਹ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਵਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਤੋਂ 95% ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, 5 ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰਿਸਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਸਲੇਵਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਲ ਦ ਵੇ ਫਰੋਮ ਬਾਬਰ ਟੂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਇੱਕ ਹੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਸਟਿਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੌਮ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧਿਸਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਦਿਵਾਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੈਡ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਆ ਸਮਾਂ। ਜੋ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਟਰੂਜਨ ਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਇੰਟਰੂਜਨ ਆ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਨਿਸਟਿਕਸ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਨੰਬਰ 2, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਚੰਗੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਲੋ ਫॉर ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਕੇ, ਬਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੇਵਲ 4 ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਾ ਗਾਂਹ ਹੋਣੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਦਿਵਸ ਜੀ ਸਦਕੇ ਮਨਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ, ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਖਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਲਾਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਬੁੱਕ, ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਬੁੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋ ਹਿੰਦੂ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੂਜਨ ਆ ਜਾਏ ਉੱਧਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ 3 ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਜ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੈਟ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, 9 ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਉਠਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵੀ ਆਪ ਰਚਿਆ, ਖਿਡਾਇਆ ਵੀ ਆਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੇਮ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇਚਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ
ਜਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਅੱਜ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ UAPA ਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕਮਲਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀ ਢਾਕੀ ਚਾਦਰ। ਉਹ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਭੀਮ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ BJP ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਤਿਹ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਮਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ
ਉਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ, ਇਕਮੁੱਠ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜੀਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਤੇ ਅਟਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੇ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਲਾਲਚ ਵਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 1980ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਯੂਏਪੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਗੌੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਰਲੇ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਦੇ UN ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਅਖੀਰੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹਨ ਜੋ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਫੋਰਸਾਂ ਹੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ SYP ਦੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ SYP ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਸਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਔਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੁਣਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ। 6 ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, SYP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਭਾਜੀ। 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ EDM ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ 1984 ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ SYP ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਰਿਲੇਜ ਬਿਡ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਪ ਸਟੇਟ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ID ਕਾਰਡ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਜੰਗਲੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ID ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੱਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬੇਦਬੀਆਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਸਾ, ਦਿੱਲੀ, ਨਾਗਪੁਰ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਲੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਜੀ ਚੀਮਾ ਭਾਜੀ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2024 'ਚ ਪੂਰੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦਸੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਦਸੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੋਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਢੀਂਡਸੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਭ ਫਾਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਫਾਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ, ਖਾੜਕੂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੰਭ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਥਾਂ ਤੇ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੋਧੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸੀ ਵਾਈਪੀ ਖੱਤਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਖੱਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜਕੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਾਈਏ ਨਾ, ਖਿੰਡਰਾਈਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਖਿੰਡਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਖਿੰਡਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਫੋਕਸ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਂਬੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਹ ਬੇਦਬੀਆਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਵਾਜਬ ਵੀ ਕਹੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਿਹਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਾਤ ਤੇ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3, 4, 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਖੈਰਾਤ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਰਿਆਇਤ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਲੀ ਖਬਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖੜੋਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਕਾਰਜ ਉਹੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਕ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਫ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਖੀਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ SYP ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ SYP ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ SYP ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਲਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਖੀਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਕਮਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਮਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈ ਕਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 1981 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਸੀ ਪਟਾਣਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਲ ਭੌਣੀ ਜੀ ਟੱਕ ਕੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 250 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਭੌਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਰੱਸਾ, ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ 76 ਪੈਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਬ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਟਾ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਦਰ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਥ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਕਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਰ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਊਗਾ।
मैं दूजी एक गल होर कह के आप तो क्षमा का यत्न लेना। मेरे मासी जी का लड़का मेरा कज़न कैनेडा दे विच टोरंटो दे विच मिनिस्टर सीगे, ट्रांसपोर्ट मंत्री सीगे। एक बारी एजुकेशन मिनिस्टर रहे, दूजी बार ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे, तो वो इत्थे आए पिंड साडे कोल, ते वो इलैक्शनां ना उन्होंने लड़ियां। मैं उन्होंने पूछण लग्या, मैं कहा भाजी मेरे सके मासी जी के लड़के सीगे, मैं की गल है तुसीं चंगे भले हो, हाले तुसीं छड्ड ही दित्ता, पॉलिटिक्स छड्ड दित्ती। वो कहंदे नहीं, कहंदे मेरी उम्र हुण 60 साल की हो गई है, 3 सालों की गल है। कहंदे जिहड़ी हुण इस टाइम है वो नौजवानों का टाइम है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਵੇਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। परमात्मा के चरणों च अरदास है कि सानू सच्चे पातशाह साडे ते विहड़ा भरिया हथ रखन और असी देश ते कौम की जिहड़ी सेवा है अपने मरदे दम तक कर सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।